اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ میرے ساتھ مل کر پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو تمام آفات و بلیات، آزمائشوں، پریشانیوں، جادو جنات، اسیب سایہ ساحر سے بھی محفوظ فرمائے۔ پورا قرآن جو ان سے ہے وہ عزت والا ہے، عظمت والا ہے، مقام والا ہے، شان والا ہے، برکت والا ہے۔ اس کی سے بے شمار فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اس کے بے شمار فضائل ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن کما حق نہ اس کے فضائل کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ اس کے کوئی فوائد بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیہ مبارکہ میں ہمیں جو ان سے ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں شفا بھی حاصل میں ہوتی ہے، فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، اور ہم اس کو قرآن پاک کو یقین کامل کے ساتھ ہم بطور مدد پڑھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اپنی روحانی طاقت کو بھرپور کرنے کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے ایک ایک آیت کے بے شمار فوائد اور بے شمار کمالات ہیں۔ اگر ان کے کمالات بیان کیے جائیں، پورے قرآن پاک میں سے ایک آیہ مبارکہ کی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس کو کن کن مقاصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو اس کے فوری اثرات کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی غیبی مدد کا نظارہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہوتی ہے غیبی مدد کہ میری دعا کرتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، ایک بندہ مجبور ہے، اس کا کوئی عزیز یا اس کا کوئی قریبی ہاسپٹل میں ہے، یا اس کا کوئی قرض کا معاملہ ہے، یا آپ پیسے لینے دینے والے لوگ آپ کے دروازے پہ آ گئے ہیں، آپ کی عزت کے لالے پڑ گئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ غیبی مدد ہو، اور ایک آپ چاہتے ہیں کہ میں غیبی مدد کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ عمل ہے جس عمل سے آپ غیبی مدد کا نظارہ کریں گے، یعنی کہ ادھر آپ نے عمل کو شروع کیا اور ادھر سے آپ کو دست غیب سے فوری مدد حاصل ہوگی، لیکن شرط اول یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، آپ کا ایمان کامل ہونا چاہیے، اور جھوٹ سے، غیبت سے، بدکاری سے، ان تمام برائیوں سے آپ کی سچی توبہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں بتقاضۂ بشریت ہر انسان سے غلطی ہونے کا امکان ہے، اور غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اس کو فائدہ ہوگا کہ جس نے زندگی میں گناہ نہیں کیا۔ دیکھیے انسان ہے، زندگی میں تو کوئی ایسا شخص نہیں جس نے گناہ نہ کیا ہو، کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اس کی معافی ہے۔ دیکھیے اعمال کی وجہ سے رزق بکھیر دیا جاتا ہے، حضور کی حدیث ہے، اور اس کے رزق میں مطلب جو ان سے ہے وہ بے برکتی والے معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ ناشکری کرنے والے انسان کے رزق کو کھچاؤ کر دیا جاتا ہے، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے رزق حلال فراوانی سے اور اس برکت سے ملے، تو آپ اچھے اعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ اللہ کی غیبی مدد کا، دست غیب سے ہونے والی مدد کا، جو فرشتوں کے ذریعے، موکلات کے ذریعے جو مدد آپ کے لیے آنی ہے، آپ اس مدد کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس وظیفے کو کریں۔ یقیناً آپ اس کا نظارہ کریں گے اگر آپ کی جو ان سے ہے ایمانی طاقت اور روحانی طاقت بھرپور ہوگی، تو بارش سے بھی زیادہ، یعنی کہ جیسے بارش برستی ہے نا، اس طرح یہ عمل کرنے والے انسان پر عزت برستی ہے، اس کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں اسی طرح جیسے بارش برستی ہے اس طرح رزق برستا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار کہاں سے آرڈر آ رہے ہیں، کہاں سے مجھے پیسے آ رہے ہیں، کہاں سے میرے کاروبار میں برکتیں آ رہی ہیں، میرے کاروبار کے ساتھ مزید کتنے کاروبار کھلتے جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کے روزگار لگتے جا رہے ہیں۔ اس عمل کے عامل کو غنی کہا جاتا ہے، اس عمل کے عامل کو سخی کہا جاتا ہے۔ اس عمل کا عامل ہو اور باوقار اور باعزت اور دولت مند رئیس اور روحانیت سے بھرپور نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ عمل بزرگان دین نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں افراد کو اجازت کے ساتھ عنایت فرمایا، اور ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیے۔ آپ بھی فائدہ حاصل کیجئے۔ رہی بات اجازت کی
تو तमाम व्यूवर्स सुनने वालों को हमारी तरफ से इजाज़त है, आप इस अमल को करें और जो नए व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपको इसका 1% नहीं, 1000% नहीं, बल्कि 1 करोड़% मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं कि ये अमल वो है कि अगर आप इसके आमिल बन जाते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फौरी आप इसकी तासीर भी पाएंगे। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप दस्ते गैब से होने वाली जो मदद है उसका नज़ारा भी अपनी आंखों से ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं इस बात का यकीन इसलिए इतना मुझे पुख्ता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस नेमत से कई मरतबा नवाजा है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको भी ज़रूर नवाजेंगे। देने वाली ज़ात तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू की है। तो इस जोन से है, इसको आप आमिल भी बन सकते हैं और इसको आप बतौर वजीफ़ा भी कर सकते हैं। याद रखिए, इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं और वो उसके दिल में ही रह जाती हैं कि यार ये पता नहीं मेरी ख्वाहिशात पूरी होंगी कि नहीं पूरी होंगी। देखिए, किसी इंसान के हाथ में होता तो शायद रिज़्क़ की तकसीम के हवाले से तो शायद किसी को मिलता, किसी को ना मिलता, और हर कोई अपना खुदाई दावे करता। ये अल्लाह तबारक व तआला है जो फ़कीर को बादशाह कर देते हैं। बंदा कहता है यार मैं हज़ारों पति, लाखों पति, करोड़ों पति कैसे बन सकता हूँ। मैंने कहा भाई, अगर दूसरे अपनी हिम्मत से बने हैं, अपने आप से बने हैं, या उसे किसी इंसान ने बनाया तो ठीक है, तो फिर तू नहीं बन सकता। अगर उसे अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह तुझे भी बनाएगा। इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो क्यों ना हो कि हम अपने रब से मुकम्मल यकीन से माने, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कामयाबी मिलेगी। इख्तिताम पर मैं इतना ही कहूँगा कि आप अगर नौकरी के मुतलाशी हैं तो आप इस अमल को करें। आपको रुकावटें नज़र आती हैं, और बिलखुसूस ख़ास तौर पे वो बच्चे और बच्चियाँ, तलबा और तालिबात जो इम्तिहानात में कामयाबी चाहते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो उनको एग्जामिनेशन हॉल में जाकर पेपर पे लिखते वक्त आपके ज़हन से चीज़ें निकल जाती हैं, या इम्तिहानात आप दे चुके हैं, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप कामयाबी चाहते हैं तो आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें। चंद दिन के बाद इंशाल्लाह जब आपका रिजल्ट आएगा तो सबसे अच्छे नंबरों में आपको अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाएंगे। इस अमल को आपने ज़ाया नहीं करना। मुसीबतों से निकलने के लिए, आजमाइशों से निकलने के लिए, परेशानियों से निजात के लिए आपने इस अमल को करना है। और अगर आपको फ़वाइद हासिल हो, यकीन कामिल से होंगे, तो आपने सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस अमल को शेयर भी ज़रूर करना है। तो आप इसके हलाल में बरकत, इज़्ज़त, मुकाम, कामयाबी और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात में कामयाबी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी के लिए आपने इस अमल को जो से है वो आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है, अव्वल और आखिर। और उसके बाद ये मगरिब की नमाज के बाद जुमेरात वाले दिन अगर इस अमल को करते हैं आप, तो आपको ये मुजर्रब अमल है। जुमेरात वाले दिन अगर आप इस अमल को शुरू करते हैं, वैसे तो आप कर सकते हैं पूरे हफ्ते में किसी भी दिन, ज़्यादा मुजर्रब है कि जुमेरात वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद आप इस अमल को करें, और मगरिब के बाद ही आप इसका शेड्यूल बनाएं, मगरिब के बाद या इशा के बाद। ठीक है जी। तो 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ना है, और उसके बाद आपने पढ़ना है नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब 1 मरतबा, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब 2 मरतबा। ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। ठीक है जी, 100 मरतबा, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर, और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे दिल लगी के साथ, पूरे यकीन कामिल के साथ। और उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। ख़ास तरीका ये है कि दुआ जो मांगनी है वो आपने सजदे में सर रख कर मांगनी है, और जब सजदे में सर हो तो इस तरह दोनों हाथ इस तरह ऊपर की तरफ हो, तो सजदा पेशानी आपकी ज़मीन के साथ और हाथ दोनों इस तरह हो, तो दुआ मांगें। तो इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको हर मकसद में कामयाबी मिलेगी। इस अमल का टाइम नहीं, मतलब आप तादाद नहीं दिनों की, आप इसको 3 दिन कर सकते हैं, 7 दिन, 21 दिन, 41 दिन, या पूरी ज़िंदगी का मामूल बना सकते हैं। है कामयाब और मुजर्रब तरीन अमल। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।